ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم ترین اعلان لے کر میں اس وقت آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ریاست کرناٹک کی اور شہر بنگلور کی مشہور و معروف تنظیم جو ختم نبوت پر لگاتار بنگلور اور مضافات بنگلور اور دیہی بنگلور آس پاس کے علاقوں میں بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ جو کام کر رہی ہے، ان کی جانب سے یہ اعلان آیا ہوا ہے کہ مذکورہ مجلس کی جانب سے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ختم نبوت اور حالات حاضرہ پر ایک عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا جا رہا ہے بسم اللہ نگر رخسانہ شادی ہال میں، اور یہ 14 نومبر 2025 بروز جمعہ کو منعقد ہوگا بعد نماز مغرب، اور رات 10 بجے تک جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کی صدارت امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کریں گے، اور مہمانان خصوصی کے طور پر حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم جو مدرسہ رفیق العلوم آمبور تمل ناڈو کے استاذ ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی شریعت حضرت مولانا قاضی محمد ہارون صاحب رشادی جو مرکزی دارالقضاء دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کرناٹک کے قاضی شریعت ہیں، اور ادھر مولانا محمد پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی جو شہر بنگلور ہی نہیں بلکہ پورے بھارت میں اپنے خصوصی بیانات اور لہجے کے لیے بڑے مشہور ہیں، خطیب ہیں مسجد عمر فاروق کے گوری پاڑلہ میں جو موجود ہے، اور دارالعلوم حضرت زکریا والا جاہی بنگلور کے جو بانی اور محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صاحب رشادی دامت برکاتہم جو شہر بنگلور کی مشہور و معروف اور بڑی مسجد عیدگاہ بلال بندرکٹہ مین روڈ کے خطیب ہیں، امام ہیں، اور دارالحسنین بنگی پورہ جو الیکٹرانک سٹی بنگلور میں واقع ہے، مدرسہ بھی اور اسکول بھی اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ محسن العلماء حضرت مولانا شیخ منیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم صدر حق شناس فاؤنڈیشن بنگلور، اس تمام کے تمام علماء کرام شریک ہوں گے، اور خصوصی موضوع پر اور حالات حاضرہ پر اس وقت جو امت کا حال ہے اس پر بھی جو ہے اس وقت یہ تمام احباب بیان رکھنے والے ہیں۔ بسم اللہ نگر ہو، گروپن پاڑلہ ہو، بندرگٹہ کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں، پورے شہر بنگلور سے اس اجلاس میں شریک ہو کر اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل علماء کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی ذمہ داران اور علماء اکرام کی جانب سے کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے جو تفصیلات فراہم کی ہیں اس کو آپ یہاں پر سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آج بروز جمعہ ہم لوگ 7 نومبر الحمدللہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک آج سے انشاءاللہ 7 دن کے بعد، یعنی ٹھیک جمعے ہی کے دن، یہاں بسم اللہ نگر میں فاؤنڈیشن کا جو دفتر ہے بالکل اس کے سامنے والے راستے میں گرینڈ شالیمار کنونشن سینٹر کے روبرو انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت اور حالات حاضرہ کے عنوان پر ایک عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور زیر نگرانی یہ اجلاس ہوگا۔ انشاءاللہ اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت ہم سب کے مخدوم اور محترم امیر شریعت کرناٹک حضرت اقدس مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت کے علاوہ مقررین، بہت سارے مقررین بھی الحمدللہ یہاں پر تشریف لائیں گے اس اہم عنوان پر بات کرنے کے لیے، جس میں سے حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم استاذ مدرسہ رفیق العلوم آمبور ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم ہیں جو گوری پاڑلہ مسجد عمر فاروق کے خطیب اور دارالعلوم حضرت زکریا والا جاہی رحمۃ اللہ علیہ کے بانی و محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के सरपरस्त भी हैं। इसके अलावा बनरगट्टा मेन रोड पर वाक़ अजीम शान मस्जिद बिलाल के खतीब हजरत मौलाना मोहम्मद शाकिरुल्लाह साहब रशादी दामत बरकातुहुम, जो दारुल हसनैन मदरसा दारुल हसनैन बिंगीपुरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के बानी मोहतमिम भी हैं। इंशाअल्लाह हजरत भी मुकर्रिर खुसूसी होंगे। इसके अलावा दारुल सबील रशाद के मरकजी दारुल क़ज़ा के काजी शरीयत हजरत मौलाना काजी मोहम्मद हारून साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी रौनक इजलास होंगे। और इसके साथ साथ हक शनास फाउंडेशन के सदर मोहतरम जनाब मौलाना शेख मुनीर अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम भी होंगे। इसके अलावा कुर्ब जवार के तकरीबन कई मसाजिद के उलमा, अइम्मा, खुतबा हजरात, हमारे रुफका, जाहिर सी बात है ख़त्म नबूवत के नाम पर यह इजलास हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर यह जलसा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन कर्नाटका उलमा फाउंडेशन का दायरा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। उलमा किराम की बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जुड़ रही है। तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद उलमा किराम की भी होगी जो रौनक इजलास होगी। बल्कि जाहिर सी बात है उलमा किराम जो है हमारे हर जलसे में बहुत एहतमाम के साथ मदऊ किए जाते हैं, जो हकीकत में हमारे जलसों के रौनक होते हैं। इंशाअल्लाह इस मौके पर बिस्मिल्लाह नगर, गुरपन पाड़ला, बीटीएम लेआउट, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, तिलक नगर, टावर किरे, टैंक गार्डन और इसके अलावा गोरी पाड़ला, बसंतगुड़ी, मुख्तलिफ जो है महलों से, इलाकों से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद आएगी इंशाअल्लाह। और एक तारीख साज इजलास इंशाअल्लाह इस उन्वान पर होगा। तो इंशाअल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ मैं हमारे तमाम दीनी भाइयों से कि इस ज़रूरी मौके से का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर तशरीफ़ लाएं। एक तो ये बात हो गई कि ये इजलास की मुख्तसर सी तफसील आप हजरात के सामने रखी। दूसरी बात यह है कि हमारे कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के ताल्लुक से, जैसे कि आप हजरात भी जानते हैं, मीडिया के आप अहबाब के ज़रिए से भी हमने कई दफ़ा इस बात का इजहार किया है, जो हमारे मुख्तलिफ मकासिद हैं कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के, जैसे तालीमी उमूर पर काम करना, इसी तरह मनशियात जो भी है नशावर चीज़ों के ताल्लुक से लोगों के अंदर जो है उसकी गुमराही और उसके जो है फितने फसाद और उसके बिगाड़ से जो है बिगाड़ के ताल्लुक से अवेयरनेस पैदा करना, ये सब चीज़ों पर जो हम काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले आप ही के चैनल के ज़रिए से हमने सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ताल्लुक से भी फ़ायदा काफ़ी देखने को मिला। तो इन तमाम मकासिद के अलावा एक अहम तरीन मकसद, बुनियादी मकसद जो है ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से ये हमारा कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के बैनर तले दूसरा अजीम शान जलसा होने जा रहा है। पहला जलसा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हुआ, उसके भी पीछे एक वजह है, और अब जो होने जा रहा है उसके भी पीछे जो है एक अहम वजह है। वजह वहां की यह है कि वहां भी जो है उसी इलाके में एक घराना गुमराह फितने से जो है मुतासिर पाया गया था, और यहाँ भी जो है इस तरह की कार्रवाई अभी कुछ दिन पहले हमने की थी। अब जाहिरी सी बात है तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद गिरामी है कि 30 बड़े बड़े झूठे पैदा होंगे मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेंगे। यहाँ बात सिर्फ नबूवत की नहीं है, नबूवत के साथ साथ हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो आपने पेशिन गोइयां बयान फरमाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के ताल्लुक से जो पेशिन गोइयां हुजूर ने बयान फरमाई, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा बिगाड़ फसाद करके लोगों के ईमान को बर्बाद और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी कहा गया था, अब भी मैं आप हजरात के इस चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले इलियास नगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक कार्रवाई की। वहां की मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्का इलियास नगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथी यहाँ आए हुए हैं। उनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह वहां 2 लोगों को पकड़ा गया जो फितना शकीलियत से न सिर्फ ये कि मुतासिर हुए थे, बल्कि मुतासिर होकर के उसकी दूसरों को भी तबलीग करके दूसरों को भी गुमराह कर रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने पकड़ा। उस मौके से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें भी याद किया, जमीयत उलमा कर्नाटक को भी याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्तरका तौर पर सब लोग वहां पर पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। ताज्जुब की बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताया कि इमाम मेहदी कौन होंगे, उनकी निशानियां क्या होंगी, उनकी पहचान क्या होगी। लेकिन आजकल जो है जिसके दिल में आ रहा है उठ करके मेहदी होने का दावा कर रहा है। मेरे ईमानी भाइयों को मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि इन तमाम फितनों के ताल्लुक से, इनकी हसासियत के ताल्लुक से और इसकी ज़रूरत के ताल्लुक से ये इंशाअल्लाह हम लोग बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है एक तो मजमा तो आएगा ही, इसके अलावा मीडिया के जरिए से, सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से बहुत दूर तक इंशाअल्लाह इसके असरात सिर्फ बेंगलोर नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है पूरे कर्नाटक पर भी एक अच्छा असर मुरतब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम, बल्कि उसी के लेटर हेड पर वक्तन फ़ौक्तन जो है मज़ामीन भी जारी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मजमून लिखा गया जिसके अंदर जो है शहर बेंगलुरु के अंदर जो कादियानी फितने की जो सरगर्मियां चल रही हैं उन तमाम सरगर्मियों को बितफसील नंबरवार उजागर किया गया। जैसे लोग जो है तमाम पाश इलाकों में जाकर के वहां अपनी तबलीग करते हैं पीस के नाम पर, और दूसरी जो अमन पसंद नारे होते हैं उनको इस्तेमाल करके जो लोगों के दीन को, ईमान को बिगाड़ने की, बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, किस तरह के हटकंडे इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीजों को उजागर किया गया। अल्लाह का शुक्र है ये देखने में आ रहा है कि शहर बेंगलुरु के नौजवान उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कमर बस्ता हो रहे हैं, इस मामले को लेकर के संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने तरीके पर खत्म नबूवत के ताल्लुक से लोग सब काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल हम लोग भी सिलसिले में लगे हुए हैं। उसी की एक कड़ी ये है कि आज इंशाअल्लाह आने वाले 14 नवंबर को बरोज़ जुमा बिस्मिल्लाह नगर में बहुत बड़ा इजलास इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से होगा, जो शाम में 6 बजे से लेकर के 10 साढ़े 10 बजे तक रहेगा। और सब की तरफ से महल्ले के एक एक फर्द से मैं गुजारिश करता हूं, बल्कि सिर्फ हमारे बिस्मिल्लाह नगर के अफराद से नहीं, कुर्ब जवार के जितने इलाकों का मैंने नाम लिया है तमाम के लिए, तमाम से मैं अपील करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि ये उनके लिए जर्री मौका है, इसलिए कि अतराफ में जो है ऐसा अजीम शान प्रोग्राम और ऐसे उलमा, हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब, अल्लाह अकबर, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब रशादी, अल्लाह ताला ने इनकी जुबानों के ऊपर जो है हक को जारी फरमाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो डायरेक्ट लोगों के दिलों से अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू करते हैं, बेहतरीन अंदाज में अपना पैगाम और अपनी गुफ्तगू ये आवाम के सामने रखते हैं। इसके अंदर जो है दो चीजें हैं, एक तो खत्म नबूवत है, उसके साथ साथ जो है हालात हाजिरा भी इसके अंदर शामिल किया गया है। हालात हाजिरा के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जिसकी तरफ मैंने आपको अपने अगराज़ व मकासिद के अंदर इशारा भी किया हुआ है। तो इस मौके से जो है हमारी कोशिशें भी हैं, दुआएं भी हैं और आप हजरात से अपील भी है, और आपके चैनल के जरिए से जितने मुसलमानों तक हमारा यह पैगाम पहुंच रहा है, चाहे शहर के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे कर्नाटक के बाहर के हों, चाहे जो है दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर हों, वो देख रहे हैं, वो हमारे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे इस जलसे को हर तरह से कामयाब करे। अल्लाह ताला हर शर से, हर फितने से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के खुद्दाम अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मौके पर जो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई है, ये एक अजीम मकसद के तहत हम सब आज सरगर्म हैं और बैठे हैं। वो ये है कि कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के बैनर तले जो ये फाउंडेशन
کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، تحفظ ختم نبوت۔ تو اسی موقع پر ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی الیکٹرانک سٹی کے اندر سب سے پہلا تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر جو ہے اجلاس منعقد ہوا تھا۔ آج شہر بنگلور کے قلب جس کو کہا جائے، ماشاءاللہ بسم اللہ نگر بڑا ہی مشہور اور معروف علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر 14 نومبر بروز جمعہ بعد نماز مغرب تا رات 10 بجے تک ماشاءاللہ گرینڈ شالیمار کنونشن سینٹر بسم اللہ نگر بنگلور انشاءاللہ یہ اجلاس جو ہمارا منعقد ہونے والا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تحفظ ختم نبوت۔ ہماری اس موقع پر گزارش یہ ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ آج گمراہیوں کے اندر گزر رہا ہے، اور ان گمراہیوں کے اندر جو سر فہرست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کوئی نبوت کا دعویٰ، اور کوئی اسی طرح فرقہ باطلہ، اور اسی طرح کوئی مہدیت کا دعویٰ، کوئی عیسائیت کا دعویٰ، نت نئے فتنے یہ رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک آنچ بھی آ جائے، دھبا بھی لگ جائے، ہماری جانیں جو ہے قربان ہیں، ہماری زندگیاں قربان ہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ہماری اولادیں جو ہے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہی ہمارے لیے دنیا و ما فیہا کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ، اس کو سمجھ کر ہم اپنی پیشانیوں کے اوپر جو ہے اس روشنی کو لے کر چلتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو قیامت تک ایک روز روشن کی طرح آیا ہے، لیکن آج اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر اور اس دور کے اندر سوشل میڈیا اور اسی طرح علم کے ناواقفیت کی وجہ سے کئی سارے عوام، بھولی بھالی عوام یا پڑھی لکھی عوام ان فتنوں کے اندر جو ہے مبتلا ہو رہی ہیں۔ تو اسی لیے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن نے یہ قدم اٹھایا اور اس کو ضروری سمجھا کہ شہر بنگلور بسم اللہ نگر کے اندر اس اجلاس کو منعقد کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے چونکہ بسم اللہ نگر کے اندر بھی اس فتنے کا ایک اہم رول یہاں پر بھی رونما ہوا ہے، اس سے بھی واقفیت ہوئی۔ تو اس بنا پر جو ہے ہر علاقے کے اندر، شہر کے ہر علاقے کے اندر یہ کوشش کی جائے کہ تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر جو ہے اجلاس منعقد کیا جائے، تاکہ عوام اور پھر انسانوں کے اندر نہیں بلکہ نسلوں کے اندر یہ پیغام پہنچایا جائے۔ جس طرح انسان کے خون کے اندر جو ہے خطرے کے اندر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وابستہ ہے، اسی طرح نسلوں کے اندر جو ہے اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور اس کی تاریخ اور اس کی حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو اس بنا پر ہم سب یہاں پر سرگرم ہیں، بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب کرے، اور اس کے درمیان میں جو حالات، جو مراحل ہمارے درمیان میں پیش آ رہے ہیں، اور ان حالات کو فیس کرنے کے لیے ہمارے جو ساتھی ہیں، میں اس موقع پر کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس مقولے کے بنا پر جو ہے جن لوگوں نے اس کے لیے اپنے وقت کو، اپنے رات اور دن کو اور اپنے اذہان کو اس کے اندر فکروں کو لگایا، اور اس کو آج اس کانفرنس سے پہلے یہ تشکیل پائی، اور اس اجلاس کے لیے جو راستے ہموار ہوئے، اس کے اندر جس نے بھی جو ہے کوششیں کاوشیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور نسلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علماء اور حفاظ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پیدا کرنے والے انشاءاللہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بات آ چکی ہے کہ ایک عظیم الشان سیرت النبی اور ختم نبوت کے عنوان پر الحمدللہ ہمارا فاؤنڈیشن، ایک کرناٹک علماء فاؤنڈیشن، ایک بہترین عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہا ہے، اور جس کی صدارت الحمدللہ میرے استاد محترم، میرے مشفق و مربی حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم۔ غم کی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابھی بیمار ہیں اور اسپتال میں زیر علاج بھی ہیں، دعاؤں کی درخواست بھی کی جا رہی ہے۔ آج جمعہ کے موقع پر بھی الحمدللہ اکثر و بیشتر مساجد میں حضرت کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اور ہمارے تمام علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہم تمام جو ہے اس بات کی تمام عوام سے جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ حضرت کے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو ہمارے اوپر تادیر قائم فرمائے۔ تو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی صدارت میں الحمدللہ یہ اجلاس ہونا طے پایا ہے، اور کئی علماء کرام جو بڑے معروف و مشہور ہمارے شہر بنگلور کے ہیں انشاءاللہ اس میں تشریف فرما ہوں گے۔ تمام احباب سے جو ہے گزارش ہے کہ اس میں جو ہے ہمارا مکمل ساتھ بھی دیں، اور جو ہے اس سلسلے سے ہماری جو ہے امداد بھی فرمائیں، اور اسی طرح جو ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اس جلسے میں تشریف بھی لائیں۔